السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انشاءاللہ آج ہم عربک گرامر شارٹس میں لیسن نمبر 4 سٹارٹ کریں گے۔ اس سے پہلے ہم نے لیسن نمبر 3 میں مسلم ٹیبل دیکھا تھا۔ آج ہم مسلم ٹیبل کو دیکھیں گے ال کے ساتھ، یعنی جب ہم اس سے پہلے ال لگا دیتے ہیں تو پھر اس کی کیا نوعیت ہوتی ہے، انشاءاللہ ہم مسلم ٹیبل میں دیکھیں گے۔ اس سے پہلے ہم نے مسلمن ٹیبل کیا تو اس کو ہم نے اس طرح سے لرن کیا تھا: مسلمن، 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 ایک مسلم مرد، مسلم مین، مسلمانی، مسلمینی، مسلمینی، دو مسلم مرد، ٹو مسلم مین، مسلمونہ، مسلمینہ، مسلمینہ، all مسلم مین، تمام مسلم مرد۔ ٹھیک ہے، پہلا کالم تھا واحد، دوسرا مثنیٰ یعنی ڈوئل، تیسرا تھا پلورل یعنی جمع۔ پھر ہم نے روز دیکھی، رفع، نصب اور جر۔ اس طرح سے ہم نے روز کے نام دیکھے۔ اب انشاءاللہ ہم دیکھتے ہیں کہ اگر اس مسلمن ٹیبل سے پہلے ال لگے گا تو کیسے اس کے اندر چینجز ہوں گے۔ ٹھیک ہے، کسی بھی اسم سے پہلے، ایک مرتبہ ہم اور بات کو ریوائز کرتے ہیں کہ ہم جو ہیں اسم پڑھ رہے ہیں، ہم ناؤنس پڑھ رہے ہیں، اور اسم جو کہ بہت واس کیٹیگری ہے، ناؤن سے بھی بڑی کیٹیگری ہے۔ ناؤن، پروناؤن، ایڈجیکٹیو، ایڈوربز، انٹرجیکشن، سارا کچھ اسم کے انڈر آ جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو ہم نے شروعات کی ہے اسم سے، حرف اور فعل ہم بعد میں پڑھیں گے۔ اب ہم اسم میں دیکھتے ہیں کہ جب ہم کسی اسم سے پہلے ال لگا دیتے ہیں، ٹھیک ہے، کسی بھی اسم سے پہلے ال لگاتے ہیں تو شروع میں ال لگ جائے گا اور وہ اسم کامن سے پراپر ہو جائے گا، یعنی عام سے خاص ہو جائے گا، اور اسے عربک میں کہا جاتا ہے معرف باللام۔ معرف یعنی معرفہ بنانا، خاص بنانا، اور باللام، لام کے ذریعے سے۔ ڈیفینیٹ ود ال، یعنی کہ ال کے ذریعے سے ہم کسی چیز کو انڈیفینیٹ کو ڈیفینیٹ بنا دیتے ہیں، عام کو خاص بنا دیتے ہیں۔ تو یہ ال لگنے سے کیا ہوتا ہے کہ پہلی چیز تو یہ کہ عام سے خاص ہو جاتا ہے وہ ورڈ۔ دوسری چیز کیا ہوتی ہے کہ اس کی تنوین نکل جاتی ہے۔ تنوین کسے کہتے ہیں؟ دو زبر، دو زیر، دو پیش کو، یعنی ضمتین، فتحتین، کسرتین، ان تینوں کو کہا جاتا ہے تنوین۔ تو یہ تینوں دو دو حرکتیں جو ہیں وہ سنگل سنگل حرکت ہو جاتی ہے، یعنی ضمتین جو ہے دمہ ہو جائے گا، یعنی زبر جو پیش، دو پیش ہے وہ ایک پیش ہو جائے گا۔ پھر دو زبر ہے وہ ایک زبر ہو جائے گا، دو زیر ہے وہ ایک زیر ہو جائے گا، یعنی ضمتین دمہ بن جائے گا، فتحتین فتحہ بن جائے گا، اور کسرتین کسرہ بن جائے گا۔ ٹھیک ہے، یہاں سے یہ تنوین کو نکال دیتا ہے اور اس کو معرفہ بنا دیتا ہے، یعنی کہ اس کو خاص بنا دیتا ہے۔ تنوین کسے کہتے ہیں؟ ضمہ، فتحہ، کسرتین جب ڈبل ڈبل ہوں تو اس کو تنوین کہتے ہیں، اور ان کو سنگل سنگل حرکت میں کر دینا یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ ال کے ذریعے سے ہوتا ہے۔ تو جیسے ہم یہاں پر ایک ایگزامپل لیتے ہیں، کتابن۔ کتابن کے پہلے اگر ال لگ جاتا ہے تو وہ ہو جاتا ہے الکتابو، یعنی دو پیش تھے، ضمتین تھے، ایک دمہ ہٹ گیا تو الکتابو، ال لگ گیا شروع میں اور ایک دمہ لاسٹ میں جو تھا وہ ہٹ گیا۔ پھر کتاب، اب یہاں پر صرف ہم ایسا تو نہیں ہے نا کہ سنگولر کے ہی آخر میں لگائیں گے، ہم خاص تو ڈوئل کو بھی کر سکتے ہیں، مثنیٰ کو بھی کر سکتے ہیں، جمع پلورل کو بھی کر سکتے ہیں۔ تو جب ہم جمع یا مثنیٰ میں ال لگاتے ہیں تو اس میں کسی بھی چیز کی تبدیلی نہیں ہوتی، بس ال ایڈ ہو جاتا ہے۔ جیسے کتابانی، کتابانی یعنی جیسے ہم نے کہا مسلمانی، تو اس سے کتابانی تو دو کتابیں، وہ کوئی کامن کتاب ہے، لیکن اب آپ نے خاص کتاب بنانی ہے تو آپ کہیں گے الکتابانی۔ ٹھیک ہے، اب یہاں پر ہم پہلے اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ دیکھیں، ال کا انگلش میں مطلب ہوتا ہے دا، جو آرٹیکل دا ہم یوز کرتے ہیں کسی بھی چیز کو ڈیفینیٹ کو انڈیکیٹ کرنے کے لیے اس سے پہلے دا لگا دیتے ہیں، اور کامن کو انڈیکیٹ کرنے کے لیے انگلش میں ہم لگاتے ہیں۔ اسی طرح اگر ہم اردو میں کہیں تو عام یا خاص ہم کہہ لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ مسلمن، دیکھیں مسلمن کے اوپر ضمتین ہیں، دو پیش ہیں، اور جب اس سے پہلے ال لگ گیا تو یہاں پر ایک پیش یعنی ایک ضمہ رہ گیا۔ تو اس سے کیا انڈیکیٹ ہو رہا ہے کہ ال جو ہوتا ہے ضمتین، فتحتین، کسرتین یعنی تنوین کو کیا کر دیتا ہے؟ ختم کر دیتا ہے۔
ये मुन की जगह मुस्लिमन होता तो क्या हो जाता है यहाँ पर अल मुस्लिमा, यहाँ पर मुस्लिमिन होता तो यहाँ हो जाएगा अल मुस्लिमी। इस तरीके से हम क्या करेंगे, अल लगा के तनवीन हटा देंगे। और जब आप डुअल और प्लूरल में अल लगाते हैं तो वहां पर किसी भी किस्म की तब्दीली नहीं होती, बिकॉज उनके आखिर में तनवीन नहीं है। अल और तनवीन का आपस में जो है वो मामला है, ऐसा वाला है कि एक मयान में दो तलवारें नहीं रह सकती। किसी भी किंगडम के दो किंग नहीं हो सकते, उसी तरह से किसी भी इस्म के ऊपर दोनों चीजें इकट्ठी नहीं आ सकती। तनवीन भी हो और अल भी हो, एक साथ नहीं हो सकता। ये कभी भी पॉसिबल नहीं है। इनका आपस में समझ ले झगड़ा है। जहां अल होगा वहां तनवीन नहीं होगी, जहां तनवीन होगी वहां अल नहीं होगा। दोनों में से एक होगा तो या तो अल आ जाएगा या तनवीन आ जाएगी। ठीक है। तो यहाँ पर सिर्फ अल का तनवीन से झगड़ा है, अल का और किसी से कोई बैर नहीं है। तो जब वो डुअल में लगता है, प्लूरल में लगता है, तो किसी भी किस्म के चेंजेस नहीं होते। अब यहाँ पर देखते हैं हम पूरा टेबल जो कि हमने मुस्लिमुन टेबल बनाया था, अब हम अल के साथ बनाते हैं। तो खास मुस्लिमुन टेबल है। खास क्यों कह रहे हैं, बिकॉज अल लग गया। तो आम था वो पहला मुस्लिमुन टेबल, अब ये हो गया खास मुस्लिमुन टेबल, यानी कि डेफिनेट मुस्लिमुन टेबल आप कह लें। ठीक है। तो अब देखें, मुस्लिमुन हमने पहले पढ़ा था, तो अल लगते ही क्या हो गया, अल मुस्लिमू। सिर्फ दम्मा जो था एक दम्मा रह गया, यानी एक पेश रह गया, दो हट गए। मुस्लिमन, मुस्लिमन में दो फतहा आया था। और फतहा का लिखने का तरीका, फतहतैन का यानी दो जबर का लिखने का तरीका क्या है कि एक अलिफ के साथ लिखा जाता है, दो जबर, ओनली टू जबर। ठीक है। अब यहाँ पर हम लगा देते हैं अल। अल लगाने से क्या हो गया, अल मुस्लिमा। अब आप कहेंगे कि वो अलिफ कहाँ चला गया, तो वो रूल सिर्फ दो फतहा के साथ है, दो जबर के साथ है। जैसे ही वो दो से सिंगल फतहा हो गया, एक सिंगल जबर हो गया, फिर से वो अलिफ क्या हो गया, गायब हो गया। जहां दो जबर दिखाई देंगे वहीं पर अलिफ ऐड होगा लिखने के लिए। ओके। तो अल मुस्लिमा, फिर अल लगाने से मुस्लिमिन क्या बन गया, अल मुस्लिमी, मीम के नीचे कसरा आ गया, सिंगल कसरा। अल मुस्लिमू, अल मुस्लिमा, अल मुस्लिमी, यानी खा खास मुस्लिम मर्द, एक खास मुस्लिम मर्द। अ मुस्लिम मैन क्या बन गया, द मुस्लिम मैन। ठीक है, यहाँ पर द आ गया। फिर अल मुस्लिमानी। अब आप कहेंगे यहाँ पर कोई तब्दीली नहीं हुई। कोई तब्दीली इसलिए नहीं हुई क्योंकि आखिर में तनवीन नहीं है, दो जबर दो जेर दो पेश नहीं है, दम्मतैन फतहतैन कसरतैन नहीं है, तो अल कोई भी फिर उसमें चेंजेस नहीं करेगा, सिर्फ ऐड हो जाएगा। तो ये अल मुस्लिमानी, दो खास मुस्लिम मर्द, आनी ऐनी ऐनी, अल मुस्लिमानी, अल मुस्लिमैनी, अल मुस्लिमैनी। वहां पर हमने पढ़ा था मुस्लिमानी मुस्लिमैनी मुस्लिमैनी। अब यहाँ पर सिर्फ एडिशन करना है, अल 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 लगा दें तो वो खास हो जाएगा, प्रॉपर हो जाएगा। ठीक है। फिर यहाँ पर ये हो गया दो खास मुस्लिम मर्द। अब यहाँ पर आते हैं ऊना, ईना, ईना, मुस्लिमूना, मुस्लिमीना, मुस्लिमीना। ठीक है। तमाम मुस्लिम मर्द, आम की बात थी। यहाँ पर अब हम खास की बात करेंगे तो अल लगाएंगे। अल लगाने से कोई तब्दीली इसलिए नहीं हो रही यहाँ पर भी क्योंकि यहाँ भी तनवीन एंड में नहीं है। अगर तनवीन होता तो फिर अल तब्दील कर देता, इसको सिंगल कर देता। तनवीन नहीं है तो अल का सिर्फ एडिशन होना है, उसके अलावा कोई चेंजेस नहीं होने। अल मुस्लिमूना, अल मुस्लिमीना, अल मुस्लिमीना, खास, तमाम खास मुस्लिम मर्द। ठीक है, ये आम से खास हो गए। अल मुस्लिमू, अल मुस्लिमा, अल मुस्लिमी, अल मुस्लिमानी, अल मुस्लिमैनी, अल मुस्लिमैनी, अल मुस्लिमूना, अल मुस्लिमीना, अल मुस्लिमीना। इस तरीके से आपने 9 वर्ड्स और बना लिए और 9 के 9 का मीनिंग आपको पता है। तो पहले आपने 9 क्रिएट किए थे। ठीक है, मुस्लिम उन टेबल के जरिए से, तो आपको 9 लफ्जों का मीनिंग एक साथ पता चल गया। ठीक है। और फिर आप सेकंड टेबल बनाते हैं, डेफिनेट मुस्लिम उन टेबल, अल वाला मुस्लिम उन टेबल। तो आपको और 9 वर्ड्स पता चल जाते हैं, वो आम से खास हो जाते हैं। तो 9 और 9 18। ठीक है, 18 वर्ड्स आपने बनाए। ठीक है। तो इसी तरीके से आपने और भी मतलब इस्म लेकर इसी तरह से टेबल क्रिएट करना है। इंशाल्लाह हम उसका इजरा यानी प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है। तो हमने क्या देखा कि हम जब किसी भी इस्म को
किसी भी नाउन, हम जनरली नाउन कहते हैं, लेकिन नाउन से भी बहुत बड़ी चीज़ है इस्म। जब हम किसी भी इस्म पर या नाउन पर अल दाखिल करते हैं, यानी अल लगाते हैं, तो उसे मुअर्रफ बिल लाम कहते हैं। मुअर्रफ यानी कि मारिफा बनाना, प्रॉपर बनाना, ख़ास बनाना, ठीक है? तो हम उसे ख़ास बना रहे होते हैं, डेफ़िनेट बना रहे होते हैं। तो किसी भी इस्म को ख़ास बनाने के लिए आप उससे पहले अल लगा देते हैं, उस इस्म के शुरुआत में अल लगाते हैं, और वो जो इस्म है वो आम से खास हो जाता है, यानी इनडेफिनिट से डेफिनेट हो जाता है, कॉमन से प्रॉपर हो जाता है, आम से खास हो जाता है, नकीरा से मारिफा हो जाता है। ये हम अरबी टर्मिनोलॉजी है, नकीरा से मारिफा यानी आम से खास होना। ठीक है? तो ये अल अल का क्या है? काम है कि वो तनवीन को हटा देता है, यानी कि जहां पर भी दो जबर जेर पेश डबल हरकत होंगी, उनको सिंगल हरकत में कन्वर्ट कर देगा और उसको खास बना देगा। अगर कहीं उसे डबल हरकत नहीं दिखाई देती लास्ट में, किसी भी इस्म के आखिर में, अगर उसके तनवीन ना हो, तो फिर वो उसमें किसी भी किस्म की तब्दीली नहीं करेगा, बस क्या होगा, अटैच हो जाएगा और उसका तर्जुमा सिर्फ खास में, आम से खास में चला जाएगा। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह हमने आज के लेसन में पढ़ा। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।